नमस्कार जय जगन्नाथ मु कलिंग विश्वास यूपीएस परसुबेड़ा नवरंगपुर डिस्ट्रिक्टर टीचर अटे। आज कोरोना भूताणु महामारी रूप नेला आम छात्र छात्री मानकर पढ़ार बहुत किसी असुविधा होती वेस्ट बैंक दृष्टि रखी ये आकर्षणीय वीडियो माध्यम पिला किपर पाठ प्रति आकृष्ट कर से विषय तालीम देता एवं से तालीम मुझे किसी शिखी आज ये वीडियोटी प्रस्तुत करने जाऊँगी। देखिए आगे आज आम खेल प्रथम आम देखुं जे प्रथम गोटे गोल अच्छी द्वितीय गोटे गोल अच्छी और तृतीय गोटे गोल अच्छी। ये गोल मध्यम आम आज जाना संख्या मान स्थानीय मान केमी निरूपण करा जाए है। चलो आम जा कुना मुना आ रीमा तीन जन पिला अछंती तांको पाखरे प्रत्येक 9टा लेखाएं गोली अच्छी केतेटा 9टा लेखाएं प्रत्येक पाखरे कुना पाखरे 9टी गोली मुना पाखरे 9टा गोली रीमा पाखरे 9टा गोली अच्छी। प्रथमे कौन कराला ना मुना सॉरी कुना ये 9टा जाक गोली को ये वृत्त भितर को फोपाड़ा बुझिपारे। कुना ये 9टा जाक गोली ये वृत्त मध्यम फोपाड़ा। प्रथम वृत्त 3टी गोली द्वितीय वृत्त 2टी गोली आ तृतीय वृत्त 4टी गोली पड़ा बुझिपार। प्रथम वृत्त 3टी द्वितीय वृत्त 2टी एवं तृतीय वृत्त 4टी गोली पड़ला है। एथुर आम कौन शिखिले ना प्रत्येक गोली प्रत्येक घरे किछि ना किछि रहिला है। जदि प्रथम वृत्तर प्रत्येक गोलीर मूल्य 100 हुए द्वितीय वृत्तर प्रत्येक गोलीर मूल्य 10 हुए तृतीय वृत्त रे थिबा प्रत्येक गोलीर मूल्य 1 हुए ताहले आमे कौन करि परिबा पिले माने कुना फोपाड़ी थिबा प्रथम वृत्त रे केतेटा गोली पड़ीची ना 3टी केतोटी 3टी ताहले गोटिए गोलीर मूल्य जदि 100 हुए ताहले 3टा गोलीर मूल्य केते हबो 300 केते हबो 300 बा 300। सेहीपरि द्वितीय वृत्त रे पड़ीथिबा काच गुली संख्या केतोटी ना 2 गोटी जदि गोटिए गुलीर मूल्य 10 हुए तेबे 2टी गुलीर मूल्य केते हबो 20 बा 2 10 केते 20 बा 2 10। सेहीपरि तृतीय गुली बा तृतीय वृत्त रे पड़ीथिबा गुली संख्या केतोटी ना 4 गोटी यदि प्रत्येक गुलीर मूल्य 1 हुए तेबे 4टी गुलीर मूल्य केते हबो 4 बा 4 1। जदि आमे आकु संख्या साहाय्य देखाइबा जदि आमे आकु संख्या साहाय्य देखाइबा ताले कौन हबो प्रथम गुलीर मूल्य आमे जदि 300 नेले 300 मिशाण 20 मिशाण 4 समान 300 मिशाण 2 10 मिशाण 4 1 अर्थात संख्याटा हो जाऊँगी 324। एथुरु आमे कौन शिखिले ना प्रथम घर को आमे शतक घर द्वितीय घर को आमे दशक घर एवं तृतीय घर को आमे एक घर हिसाब से ग्रहण कले एवं सही अनुसार आमे कुना फोपाड़ी दिया गुली को नहीं आमे सजाइबारु आमे संख्या पाइले 324। 324 रे आमको जदि पचरा जीवो 3 रो मूल्य केते ना 1 10 100 बा प्रथम घरे थिबारु आमे ताको कहबा 300। सेहीपरि 2 रो मूल्य 20 बा 2 10 4 रो मूल्य 4 1 बा 4 अटे। सेहीपरि आउ 2 जन रहिले मुना आउ रीमा को सेहीपरि जतले पचरा गला जे से माने काचगुली फोपाड़े एवं काचगुली फोपाड़ सारा परे से माने
କାହା ଘରେ କେଉଁଟା ରହିଲା କେତେଟା ଗୁଲି ରହିଲା ତାକୁ ହିସାବ କରି ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଲେଖିବେ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ସ୍ଥାନୀୟମାନ କିପରି ନିରୂପଣ କରିପାରିବା, ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟମାନ କେମିତି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ରିମା କୁନା ମୁନା କେମିତି ଗୁଲି ପକାଇକି ସ୍ଥାନୀୟମାନ ନିରୂପଣ କଲେ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଥିଲା। ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା କିଛି ଫଳ ଦିଆଗଲା, ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ିରେ ପୁରେଇକି କିଛି ଫଳ ଦିଆଗଲା। ସେ ଫଳକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଲା ବେଳକୁ କେତେକ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କଲା। ସେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଫଳ, ଝୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଫଳକୁ ସଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, କେତୋଟି କରି ଗଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କରି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗଣିଲା ବେଳେ କିଛି ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଦେନ୍ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଦେନ୍ ବୃତ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜି ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ମୂଲ୍ୟ ସେ 1 ନେଲା। କେତେ ନେଲା? 1 ନେଲା। ସେହିପରି ବର୍ଗଚିତ୍ର କେମିତି କ'ଣ କଲା ନା 1 1 ମିଶି ଯେତେବେଳେ 10 ହେଇଗଲା, ସିଏ ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲା। କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲା? ବର୍ଗଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ଯେତେବେଳେ 10ଟା 1 ହେଇଗଲା ବା 10 ହେଇଗଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲା। ହେଲା, ସେହିପରି 10ଟା କରି ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ବା 10ଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ବା 100ଟି ଫଳ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଶତକ ଘର ସୂଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲା ନା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟବହାର କଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 100। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ? ତ୍ରିଭୁଜର ମୂଲ୍ୟ 1, ବର୍ଗଚିତ୍ର ମୂଲ୍ୟ 10 ଏବଂ ବୃତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ 100 ଲେଖା ନେଇ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ 1, 2ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲେ ଆମେ ଭାବିବା 2ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ 2ଟି ଫଳ। ସେହିଭଳି 2ଟା ଯଦି ନେଲା ବର୍ଗଚିତ୍ର, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ 10, ତେଣୁ 2ଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ମୂଲ୍ୟ 20। ସେହିପରି ବୃତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା ନା 100 ଲେଖା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ପିଲାମାନେ 100 ହେଲେ 3ଟା ବୃତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? 300। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ କଲା, ତ୍ରିଭୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇ କଲା, ସେ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ିରେ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ିରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସବୁ ଫଳ ପାଇଥିଲା, ସେଇ ଫଳକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ସେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ କ'ଣ ପାଇଲା ନା 3ଟା ବୃତ୍ତ ପାଇଥିଲା। କେତେଟା ବୃତ୍ତ? 3ଟା ବୃତ୍ତ ମିଶାଣ 4ଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇଥିଲା। କେତେଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର? 4ଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏବଂ 5ଟି ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇ ସିଏ କହିଥିଲା ଯେ ଏତିକି ଗୋଟିଏ ଫଳ ଅଛି ଏ ଝୁଡ଼ି ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଭାବିବା ଯେ ଝୁଡ଼ି ଭିତରେ କେତୋଟି ଫଳ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ମୂଲ୍ୟ 1, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ମୂଲ୍ୟ 10 ଏବଂ ବୃତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ 100 ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣି ଏହିପରି ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଂଖ୍ୟାଟି ନିରୂପଣ କରିବା ବା ଫଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଫଳ ଆମେ ଗଣିବା ତାହେଲେ ବୃତ୍ତ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ? 3। 3ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି କେତେ କହିବା ନା 300ଟା ସେ ଫଳ ପାଇସାରିଛି ଶତକ ଘରେ। ସେହିପରି ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଫଳ ପାଇଛି? 1 2 3 4। ତାହେଲେ କେତେଟା ପାଇଛି? 4 ଗୋଟି। 4ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ପିଲାମାନେ କେତେ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ 10 ହୁଏ, ତେବେ 4ଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ମୂଲ୍ୟ 10 10 10 10 ବା 10 ଚୋକ 40 ବା 4 10। ସେହିପରି 3 ବା 300 ବା 4 40 ବା 4 10। ସେହିପରି ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଜଣେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲେଖା ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 1 ଲେଖା ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେଟା ଅଛି ନା 5 ଗୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବା 5 1। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଲେ କ'ଣ? 345 345 5
ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଲେ 345। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା 345ଟି ଫଳକୁ ସଜାଡ଼ି କରି ଏହି ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେହିପରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବିସ୍ତାରିତ କରିପାରିବା। ଆଉ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିସ୍ତାରିତ କେମିତି କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 453। କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 453। ଆମେ ୟାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିସ୍ତାରିତ କରିପାରିବା। କେତେ ପ୍ରକାର ବିସ୍ତାରିତ କରିବା? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା। 1 10 100 ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଏକ ଘର, 10 ଘର, ଶତ ଘର। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ତାହେଲେ ଶତକ ଘରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶତକ ଘରୁ। ତେଣୁ 453। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଭଳି ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ 400 5 10 3 1। ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିସ୍ତାରିତ କରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କିପରି ଭାବରେ? ମନେକର 358। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ନେଇଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦରକାର ଶତକ ଘରର ମୂଲ୍ୟ। ଶତକ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 300। 300 ଜାଗାରେ ଆମେ 3 ଲେଖିବା। 10 ଘରର କିଏ ଅଛି ନା 50, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 50 ତାର 10 ଘରେ ରହିବ 5 ଆଉ 1 ଘରେ ରହିଛି 8। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବିସ୍ତାରିତରୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ବା ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଘରୁ କରିକି ମୋତେ ପଠାଇବେ। ସେହିପରି 300 ମିଶାଣ 8 80 ମିଶାଣ 4 ସମାନ କେତେ? 320 ମିଶାଣ 5 ସମାନ କେତେ? 300 0 8 ସମାନ କେତେ? ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କିପରି ଜାଣିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ କେମିତି କରିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥର ଆଉ ଥରେ ଅଲଗା ବିଷୟକୁ ପାଠ କରିବା। ହେଲା, ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଘରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ସଫା କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ। ହେଲା, ଆଉ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବ, ଘରେ ରହିବ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିରୂପଣ କଲେ, ଯାହା ହୋମୱାର୍କ ଦେଲି ତାକୁ ଘରେ କରିବେ ଏବଂ ଘରେ ରହିବେ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।